ਅੱਜ अंतिम यात्रा ते निकलणगे जनरल बिपिन रावत। कामराज आवास ते गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। बराड़ स्क्वेयर ते 2 बजे किया जाएगा सरकारी सन्मानां दे नाल संस्कार। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दड़ नूं नाम अखां दे नाल दित्ती गई अंतिम विदाई। रखिया मंत्री NSA अते एयर चीफ ने दित्ती श्रद्धांजलि। हैलीकॉप्टर हादसे दे विच शहीद होए सन लिद्दड़। वापसी के ऐलान के नाल ही दिल्ली बॉर्डर तो किसान समेटन लगे समान। कल फतेह मार्च के तहत होगी घर वापसी। दिल्ली बॉर्डर तो घर वापसी तो पहला सिंघू ते सैलीब्रेशन। किसानों के वलों नच गा के मनाया जा रहा जश्न। कल ही संयुक्त मोर्चे ने अंदोलन खत्म करने का कीता सी ऐलान। मानसा दे विच अज कांग्रेस की रैली। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी समेत नवजोत सिद्धू भी होंगे शामिल। सिद्धू मूसेवाला दे वल्लों करवाई जा रही है रैली। न्यूज़ 18 दे मंच राइजिंग पंजाब ते बोले मुख्यमंत्री चन्नी क्या मैं वादे नहीं फैसले करदा हां। साडी सरकार दे फैसले जमीन ते होए लागू। घर घर चन्नी गल चन्नी करदा मसले हल। साडा नहीं लोकां दा लाला। ASI दी टेबल ते नोटां दे लगे ढेर ने खड़े कीते सवाल। थाने अंदर नोटां दे बंडल गिणदे नजर आए लोग। SP ने ASI नूं कीता जारी नोटिस। फतेहाबाद दे टोहाणा पुलिस थाने दी वीडियो वायरल। कर्नाटक दे विच काम करन गए पंजाब दे 3 नौजवानां दी मौत। गुरदासपुर दे पिंड हकीमपुर दे रहण वाले 37 नौजवान अज पिंड पहुंचणगियां मृतक देह। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन बहुत बहुत स्वागत है और सीधा चलते हैं अंतिम सफर ते जो कि जनरल रावत ते बाकी होर शहीदां दा अंतिम सफर है। अंतिम सफर दियां तस्वीरां तुहानूं सीधियां विखा रहे हैं दिल्ली तो। कामराज मार्ग आवास ते गृह मंत्री अमित शाह जिहड़े ने उन्हां दे वल्लों श्रद्धांजलि दित्ती गई है। तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो। बराड़ स्क्वेयर ते 2 बजे जिहड़ा है वो सरकारी सन्मानां दे नाल अंतिम संस्कार किया जाएगा। दस्सिए कि शहीद जिहड़े ने वो 13 जने होए ने। बिपिन रावत उन्हां दी पत्नी इस तो इलावा बाकी होर जवान जिहड़े ने वो शहीद होए ने जिन्हां दे विचों 2 पंजाब तो ने, एक तरन तारण तो ते दूसरे नवां शहर तो ब्रिगेडियर। हालांकि उन्हां दीयां जड़ां कह सकते हैं कि नवां शहर दे पिंड लिद्दड़ दे विच ने। और ये तस्वीरां सीधियां तुहानूं विखा रहे हैं। अज एक गम की घड़ी है, अज एक दुख की घड़ी है। दर्दनाक वो हादसा सी जिस तो बाद ये औखा वेला देश नूं वेखना पै रहा है। उन्होंने ये तस्वीरां स्क्रीन ते वेखणियां पै रहीआं ने क्योंकि अजिहा हादसा वापरिया जिस दे विच 13 जने जिहड़े ने वो शहीद हो गए ने, मारे गए ने उस हैलीकॉप्टर क्रैश दे विच। नहीं सी पता उन्हां सब नूं कि साडी आखिरली उड़ान होवेगी। नहीं सी पता कि आखिरला सफ़र होएगा और वो सफ़र इस सफ़र तक पहुँच जाएगा कि अज ये अंतिम सफ़र करना पएगा। अजिही उड़ान भरी गई सी क्योंकि सुभाविक तौर पर जो अजिहे हादसे वापरदे ने तां किसी दे कोल ज्ञान नहीं हुंदा, किसी नूं नहीं पता हुंदा कि आखिरकार राह दे विच की वापरना है। क्योंकि आम तौर पर भी जेकर सड़की हादसे की गल करिए तो वह भी अजिहे दर्दनाक हुंदे ने। पर जदों कई किलोमीटर तक उत्ते हैलीकॉप्टर उड़दा है, जहाज़ उड़दा है तो उस दे विच भी सुभाविक तौर पर जिहड़ा दिल है वो डरिया हुंदा। पर जदों जवान होण, खास तौर पर वायु सेना का जहाज़ होवे तां उन्हां नूं तां पूर्ण तौर पर तजुर्बा हुंदा है। और पर जेकर इस हैलीकॉप्टर क्रैश की गल करिए तो उही सवाल उठ रहा है कि किस तरह दे नाल ये हैलीकॉप्टर जिहड़ा है वो क्रैश होया, कि उस दे विच फॉल्ट आया, कि अजिहा तकनीकी कारण आया कि इस तरह का हादसा वापरिया कि सारे जिहड़े ने वो शहीद हो गए ने। सिर्फ एक कैप्टन ही ने जिहड़े इस वेले जिंदगी ते मौत दी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हां नूं भी लाइफ स्पॉट ते रखिया गया। कोशिशां कीतियां जा रही ने कि उन्हां नूं भी बचा लिया जाए। सो जनरल बिपिन रावत नूं जिहड़ी है आखिरी विदाई दी जा रही है। अंतिम सफर ते ने जनरल बिपिन रावत। कामराज मार्ग दिल्ली तो ये तुहानूं सीधियां तस्वीरां विखा रहे हैं। इस तो पहला सीधियां तस्वीरां बराड़ स्क्वेयर तो वेखियां ने। खास तौर पर गल की जाए तो सब का अंतिम संस्कार जिहड़ा अज किया जाएगा। बीते दिन भी जिहड़ी अंतिम विदाई दे लई मृतक दे रखी गई सी। PM नरेंद्र मोदी भी जिहड़े ने वो आके अंतिम दर्शन करके गए ने और अज राजनाथ सिंह होरां दे वल्लों अंतिम दर्शन किए गए ने। इस तो इलावा अमित शाह जिहड़े ने वो भी पहुंचे ने, उन्हां दे वल्लों भी श्रद्धांजलि प्रगट की गई है। हालांकि जिहड़े दर्शक साडे घर बैठ के TV स्क्रीन ते वेख पा रहे ने इन्हां तस्वीरां नूं, उन्हां दा भी मन झंजोड़िया गया है। वो भी
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿਵੀਲੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ 12 ਮਹੀਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਰਲਾ ਦਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅਚਨਚੇਤੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਪਡੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀਡੀਐਸ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦਸੇ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਔਰ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਾਇਲਟ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, 1 ਜਾਂ 2 ਜਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੂਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਐਸ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ, 5 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 14 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਡੀਐਸ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਟਕਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਦਨਾਕ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ, ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡੀਐਸ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀਡੀਐਸ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਡੀਐਸ ਜਨਰਲ ਸਨ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਦੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਉਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਡਾਨ ਆਖਿਰਲੀ ਉਡਾਨ ਸੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਆਖਿਰਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਆਖਿਰਲੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖਿਰਲਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਖਰਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਕੰਮ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 7 ਮਿੰਟ ਉਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੌੜੀ ਗੜਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਵਤ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਈਟਲ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਟਾਈਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ।
ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੀ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਛਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਅਚਨਚੇਤ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11ਵੀਂ ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫਲ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਨ ਹਾਲ ਸਕੂਲ ਔਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੈਂਟ ਐਡਵਰਡ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।